Okay, so today we discuss about these two terms, nuclear Coulomb energy, nuclear reaction cross sections. Probably you are hearing. सुनिरहनु भएको छ है? ठीक छ है? स्लाइड क्लियर पनि छ है? आइराको छ सर. Okay, क्लियर छ. Okay, thank you. The first part is very simple but very, very important for thermonuclear fusion reaction. यो दुईटा conditions ले चाहिँ fusion कसरी हुन्छ हामीले थुप्रै reactionsहरु डिस्कस गरेका थियौं लास्ट क्लासमा है. अनि त्यो कुरालाई डिल गर्छ. यो धेरै पहिले नै हान्स बेदेले डेराइभ गर्नुभएको हो. फर्स्ट पार्टमा हामी find the expression for Coulomb energy experienced by proton and say heavier nuclei, helium, when interacting with nuclei. And the second part, find the expression for reaction cross section. We have done this while discussing Big Bang nucleosynthesis. I will just add one additional thing because in this case, relativistic of nucleons are not relativistic; they are non-relativistic. So you have to use non-relativistic approach to find the cross section for the thermonuclear fusion reaction. Okay, first we go to the nuclear Coulomb energy experienced by the nuclei. हामीले अगाडि दुईटा क्लासमा PP reactions, CNO reactions हरुको थुप्रै चेनहरु हामीले डिस्कस गरेका थियौं. कस्तो खालको रिएक्सन्स हो त्यहाँनिर फोर्स इन्भल्भ कस्तो टाइपको फोर्स इन्भल्भ हुन्छ त्यसपछि ट्रान्जिसन टाइम पनि कति हुन्छ भनेर मोटामोटी इन्फर्मेटिभ टाइपको कुनै फास्ट कुनै स्लो त्यसरी डिस्कस गरेका थियौं है. अब अलिकति यिनीहरुले गभर्निङ इक्वेसनको कुराकानी हेरौं. Suppose you have मैले के typical reactions ल्याएको छु. For example, in PP1 you have this sort of reactions. Proton fuses to, this is the deuterium. Deuterium fuses with proton and yield this helium third nuclei. This is of course fusion, thermonuclear fusion reaction mediated by strong force with the emission of gamma. Similarly, in PP3 you have this sort of reactions. Beryllium 7 captures proton to form boron nuclei. So here atomic number increased because of the capture of proton, and this reaction is also, this is exothermic reaction, so it releases energy. यस्तो टाइपको reactions में हेरौं त यहाँ पनि प्रोटोन छ, यहाँ पनि प्रोटोन छ, दुईटै पोजिटिभली चार्ज सेम चार्ज भएको न्यूक्लाइहरु डिफरेंट मासेस भएको चाहिँ फ्युजन भइरहेका छन् है, न्यूक्लियस फर्म गरिरहेका छन् हेभियर न्यूक्लाई. अब यिनीहरुको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिभ फोर्स त एक्ट हुन्छ, पर हुन्छन् सुरुमा, नजिकै कुलम्ब पोटेन्शियल त्यो बेलामा भ्यानिस हुन्छ जुन बेलामा युकावा पोटेन्शियलले त्यसलाई ड्राइभ गर्छ. त्यो युकावा पोटेन्शियलको रिजिममा चाहिँ नि कुलम्ब फोर्स vanish huncha. Coulomb force could not do anything because in nuclei, you know, there are proton and proton, but they do not repel each other because they are in Coulomb potential. So Coulomb, they are in Yukawa potential. Yukawa potential is charge independent. Okay, यस्तै खालको अरु पनि रिएक्सन्सहरु हामीले हेरेका थियौं PP2 मा, CNO मा, अल्फा प्रोसेसमा, अल्फा रिएक्सन्सहरुमा यसरी दुईटै पोजिटिभली चार्ज हो यिनीहरु. दुईटै पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लाइहरु हुन्. एउटा चाहिँ अलिकति हेभियर न्यूक्लाई होला, अर्को लाइटर न्यूक्लाई होला. obviously लाइटर न्यूक्लाइको काइनेटिक एनर्जी हाई हुन्छ सेम टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टमा, यसले ठोक्छ. यो टार्गेट जस्तो भयो. यहाँ कतै कतै जस्तै म्याग्नेशियम टार्गेट हिलियम न्यूक्लाई for this oxygen 16 target, nitrogen 14 proton is the incident particle. Okay, so these are the reactions. Okay, it will come the noise background. So in these thermonuclear fusion reactions, the projectile particles, proton or maybe helium, they experience electrostatic repulsive force. When incident on a target nuclei. These repulsions are due to the protons. Both contain protons. In the year 1938, you see, in this year,
You have quantum mechanics as well. Quantum mechanics आइसकेको थियो 1925 पछाडि युज हुन थालिसकेको थियो तर हान्स बेदेले यो न्युक्लियर कुलम इनर्जीको एक्सप्रेसन चाहिँ क्लासिकली नै डेराइभ गर्नुभयो पछि यसलाई हाइजनबर्गले र बोहरले क्वान्टम मेकानिकली पनि सेम रिलेसन रिप्रोड्युस गर्नुभयो क्वान्टम मेकानिक्स सोरिन्जर इक्वेसन युज गरेर. So Bethe suggested that nuclear Coulomb energy can be calculated using classical method. So we do that relation what Bethe calculated, Bethe expressed using classical mechanics. This is very fundamental relation. You have to calculate. Let's consider nucleus as a classical body. Nucleus चाहिँ एउटा hard sphere जस्तो हो. Consider. Classically, a nucleus can be considered to be analogous to a uniformly charged sphere of radius r, having charge density. एउटा nucleus चाहिँ radius r भएको त्यहाँ चार्जहरु भएको uniformly charged distribute भएको भन्ने assume गरेको छ. This is classical assumptions. Obviously, also in quantum mechanics, we assume uniformly charged sphere. त्यहाँ पनि त्यसै गरी assume गरिन्छ. So charge density is defined as charge density is total charge in the nuclei divided by volume of the nuclei. This is the definition of charge density. So you can write expression for charge density for particular nuclei. So total charge is suppose ZE. त्यहाँ जतिवटा proton भए पनि यसले represent गर्छ. So ZE is total charge of the proton, and you are considering a sphere having radius capital R, so you have to write 4 by 3 pi RQ. So considering spherical shape for the nuclei. Okay, यसरी हामीले density define गर्यौं र यही इक्वेसनमा ZE माथि छ तल एउटा R छ है. R भनेको radius of the nuclei हो, capital R है. मैले एउटा R लाई यहाँ सेपरेट गर्दिए ZE by R, यसैबाट सेपरेट गरेर एउटा राखे यता है. So remaining part is 1 upon 4 by 3 pi R square. So you know this is potential at the surface of the nuclei. Potential insert गर्नको लागि हामीले यो राख्यौं है. अब हामीले यो चाहिँ ठूलो रेडियस छ नि, यो चाहिँ न्यूक्लियस हो. न्यूक्लियसको रेडियस क्यापिटल R हो. यहाँसम्म हामीले न्यूक्लियस कन्सिडर गर्यौं अनि त्यसपछि क्यापिटल R यसको रेडियस भयो. अब हामी कोशिश के गरिरहेका छौं भने यो न्यूक्लियसको सर्फेसमा हुने पोटेन्शियल चाहिँ V as a function of capital R हो. V as a function of capital R रेडियसमा त्यो कति हुन्छ भन्दा यो हुन्छ ZE by R हुन्छ है. तर हाम्रो टार्गेट के हो भने पोटेन्शियल भित्र कति हुन्छ त्यो निकाल्ने. So R is, this is variable. So you can switch on and switch off this R. You can go to the very close to the center of the nuclei by reducing the value of R, and you can also go out from the nuclei if you increase, if you say R is greater than R. So R भनेको switching radial parameter जस्तो हो, जहाँ पनि जान सक्ने. अब हामीलाई पहिले यो भित्रको निकालौं न, किनभने युनिफर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युसन छ भने छ भित्र पनि, यहाँ भित्र पनि सबैतिर युनिफर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युसन, सर्फेसमा मात्रै होइन, भित्र पनि न्यूक्लाइहरु छन् त है. Okay, so this is VR. As I said, potential at the surface of the nuclei is V as a function of R. So that's why this is ZE by capital R. So if you replace this portion by VR, then you just rewrite this equation in this way. The potential due to such a sphere at the radius R equals to capital R is VR equals to यसैलाई हामी यो सब यतातिर गएको कुरालाई यता लगिदियौ है. So 4 by 3 pi R square हुन्छ, 4 by 3 pi R square छ, यो रोसँग multiply हुन्छ. This is nothing. I just simplified this. Just I replaced this by VR. Okay. So potential at the surface of the nuclei is given by this expression. Potential is proportional to radius square and also proportional to charge density of that nuclei. Okay. अब हामीलाई थाहा छ potential थाहा भइसकेपछि हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सक्छौं है, अथवा फोर्स निकाल्न सक्छौं. इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज force is negative gradient of potential. This is negative gradient of potential. Okay, so electric field intensity equals to negative gradient of potential. You already have potential, but what you want is you want to find this potential or electric field intensity not at the surface of the nuclei, at the
at the interior part of the nuclei को भित्र कति potential छ त्यो निकाल्ने हाम्रो interest हो त्यसै electric potential is force, that's why I have written is electric field intensity is force, negative gradient of potential is force. This is electric force, which is equal to electric field intensity, and electric field intensity is defined in this way. दुईटा खालको कुरा हामीले राख्यौं ER equals to total charge within that radius. अब हामीले R भित्र भित्र गयौं भने न्यूक्लियस को भित्रको पोर्सन कुनै एउटा पर्टिकुलर पोर्सन भित्रको total charge. Total charge enclosed within that radius divided by that radius square is called electric field intensity. So we want to take these two terms. Okay, so total charge enclosed by the radius is simply enclosed by the particular radius small r is say 2 r सम्मको surface area लिनु पर्यो है surface area भनेको 4 pi r square हो त्यसपछि त्यसलाई भोल्युम बनाउनु पर्यो dr ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो भनेको के हो भने हामीले सर्फेसमा चाहिँ सानो एउटा एलिमेन्ट लिएको छौं त्यो एलिमेन्टलाई हामी स्विच अन गर्न सक्छौं नि माथिसम्म लगिदियो भने रेडियससम्म जान्छ तल ल्याइदियो भने सेन्टरतिर जान्छ सो एक्चुअली this is 4 pi r square into dr is volume. So volume into density is total charge because density is total charge per unit volume. So you have written total charge for a nuclei that have radius less than capital R, and you have assumed a small element delta dr which is at the upper part of that inner portion of the nuclei, so that you can integrate it. You can integrate it from the center to the surface or whatever you want. Yeah, integration sign छ त्यसको लागि integrate गर्ने कुरा चाहियो यो surface मा spherical surface मा. Okay, so this is for this portion. Now move to next slide. So this is again the same. Okay. अब यहाँनिर अब हामी के गरौँ भने त्यो इंटीग्रेशन गर्नुपर्ने छ नि dr लाई एउटा पोर्सन त थिन सेलको एउटालाई हामी सेन्टरतिर ल्याइदियौ र r सम्म स्मल r सम्म स्मल r भनेको still it is interior part not at the surface. Okay, so you have to integrate only for 4 pi r square, not for this r square. This is just the weighting factor divided by r square. So integrating this you get r cube by 3. So simplifying this, what you have is this is negative gradient of potential. अगाडिको यताको पर्सन हामीले लियो भने negative gradient of potential equals to 4 pi rho r by 3. यहाँ r square cancel भयो एउटा मात्रै r बाँकी भयो. Okay, now again you integrate this. Now integrating this equation from, now what you do is you are माथिको कुरामा हामीले सेन्टरबाट सर्फेससम्म आइसकेका छ. अब सर्फेस भनेको इनर सर्फेससम्म इन्टेरियर पार्टको सर्फेससम्म. अब त्यहाँबाट फेरि हामी माथिसम्म जाउँ है माथिसम्म जाउँ भनेको radius of the nuclei सम्म जाउँ. So you are integrating from r to capital R because you have a expression for potential at the surface of the nuclei. That's why you want to put it here. यो साइडमा हामी त्यो VR अघिको एक्सप्रेसन निकालेको थियो नि त्यो एक्सप्रेसन यहाँ राख्न सकिन्छ. त्यसैले हामीले इंटीग्रेट गर्यौं. You see, this is your upper limit capital R, lower limit small r. So you have to put both limits. हामीले माथिबाट लियौं suppose VR minus VR लियौं भने यहाँ पनि upper limit पहिले lower limit पछि r को लागि integrate गर्दा r square by 2 हुन्छ है. So you have integrated this both sides. Okay, so this is your integration. Now you see minus अगाडि साइन छ त्यसैले यसलाई मैले साइन को कारणले चेन्ज गर्दिए है अगाडि यो r भयो. So you know expression for VR. अगाडि हामीले potential at the surface of the nuclei at capital R you know, and you also know what is the value of charge density of the nuclei. So you know these two expressions. So substitute these two here. Substituting this from equation 1 and equation 2, you get this is for VR and this is for charge density. Okay. And again here you have a rho and you have an expression for rho. This is rho. So again substitute this. हामी सबै कुरा rho को लागि पनि potential को लागि पनि substitute गर्यौं.
यस्तो खालको रिलेसन आयो इफ यु सिम्प्लिफाई इट धेरै कुरा क्यान्सल हुन्छ यु गेट पोटेन्शियल एट द इन्टेरियर रेडियस भित्रपट्टि न्युक्लियसको सर्फेस भन्दा भित्रपट्टि पोटेन्शियल कुनै पनि आरमा चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ ZE/2RQ times this factor 3R square. You know R is constant and this is the only variable. So you have VR expression for VR. So you can calculate potential. अब हामी भित्र जताको पनि सेन्टर भन्दा नजिकैको सर्फेस भन्दा नजिकैको भित्रपट्टिको पोटेन्शियलहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं इभन हामी R greater than small r greater than R मा पनि जान्छौं त्यस्तो भइदिनु के हुन्छ भने स्मल r greater than R भइदिए पनि यो लिमिट सम्म आयो भने ठिकै छ नत्र पोटेन्शियल नेगेटिभ हुन्छ भनेको कतिले ग्रेटर हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो दिस शुड बी पोजिटिभ टु गेट योर पोटेन्शियल फाइनाइट पोटेन्शियल किनभने पोजिटिभ किन हुनु पर्यो भने त्यो पोटेन्शियल बाउन्डेडबाट अनबाउन्डेड हुनको लागि सर्फेसबाट बाहिर फुत्किनको लागि पोजिटिभ हुनु पर्यो दैट्स व्हाई okay so this is your expression you have calculated what will be the potential at the surface at the interior part of the nuclei okay now you want to calculate or we need to calculate potential energy यो पोटेन्शियल एक्सप्रेसन भयो अब त्यति भित्रको त्यो पोर्सन सम्म जहाँ जति चार्ज छ त्यो चार्ज सम्मको ले गर्दा एनर्जी कति हुन्छ त्यसको लागि the potential energy of this charge distribution is termed as this energy is called nuclear Coulomb energy nucleus को Coulomb energy भनेको यति एनर्जी न्यूक्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ नि न्यूक्लाई नजिक नजिक आउँदा पोजिटिभ आउँदा तिनीहरु रिपल्सिभ फोर्सलाई ओभरकम गर्न कम से कम यति एनर्जी चाहिन्छ त्यो ठोक्किने खालको इन्सिडेन्ट हुने न्यूक्लाइलाई this is the lower limit that is required for the thermonuclear fusion reaction so what is this expression you can calculate by integrating total charge भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो सर्फेस एरिया सम्मको अघि हामीले राखे जस्तै त्यसै गरी राख्नु पर्यो है यो एरिया सम्मको okay okay so and you know the expression you have already calculated expression for this that is here so substitute it here you see this is also the for interior part and this is also for interior part so you should taken into consideration this R for the integration same regime को कुराकानी हो त्यसैले यसलाई तपाईले इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अरु कन्स्ट्यान्ट पार्टलाई हामीले बाहिर निकाल्दियौ रो को ठाउँमा हामीले रो को भ्यालु यो राखिदियौ जे थियो अगाडि है र इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने सेक्सन चाहिँ यहाँ भयो now you are integrating from center to the surface EC is nuclear Coulomb energy required this is the minimum energy required to overcome electrostatic repulsive force for the nuclei माथि सर्फेस सम्म ठक्किनको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ ठक्किसकेपछि युकावा पोटेन्शियलको काम हुन्छ त्यसको क्रस सेक्सनले चाहिँ त्यसलाई कुलम्ब फिल्डमा कुलम्ब पोटेन्शियलमा राख्नु पर्छ ठकाउन्जेलसम्मको एनर्जी चाहिँ न्यूक्लियर Coulomb एनर्जीको काम हुन्छ यसरी थर्मोनिकल फ्युजन रिएक्सन ठकाउनसम्म यो एनर्जी काम गर्छ अनि ठोकिसकेपछि अथवा इफेक्टिभ क्रस सेक्सन एरियामा पुगिसकेपछि त्यसपछि क्रस सेक्सनले त्यसलाई कम्पाउन्ड स्टेटमा लग्नु पर्ने हुन्छ जुन हामीले पार्टिकल फिजिक्समा डिस्कसहरु गर्थ्यौं ओके सो सिम्प्लिफाई दिस यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरे भने यस्तो फर्ममा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने रहेछ sorry okay I just simplified this portion so this is R6 r to the power 6 यहाँबाट पनि त्यस्तै आउँछ r स्क्वायर छ r4 so r5 जस्तो त यहाँबाट आउँछ है so integrating this what you get do this what you get is this is your this part so you get after integrating this and substituting this limit you get 4/5 r5 okay so simplifying this r5 cancel go r6 you get expression for nuclear Coulomb energy is 3/5 3/5 ZE square by R this will obviously atomic number सँग यसको रिलेसन चाहिँ polynomial type हुन्छ EC is proportional to ZE square त्यो न्यूक्लाइको एटोमिक नम्बर जति बढ्ता भयो नि त्यति बढ्ता चाहिँ Coulomb एनर्जी न्यूक्लियर Coulomb एनर्जी चाहिन्छ किनभने त्यसको पोटेन्शियल बढ्ता हुन्छ रिपल्सिभ स्ट्रेन्थ रिपेल गर्ने क्यापेसिटी बढ्ता हुन्छ लार्जर न्यूक्लाइको
चार्ज बढ्ता हुन्छ त्यसैले त्यसलाई त्यसको लागि हिट गर्नलाई सरफेसमा पुग्नलाई टार्गेट इन्सिडेन्ट पार्टिकललाई अथवा भनौँ प्रोटोनलाई अथवा अल्फा पार्टिकललाई अलिक बढ्ता एनर्जी लाग्छ टार्गेटमा डिपेन्ड गर्छ म्याग्नेसियममा ठोकिँदाखेरि कुलम्ब एनर्जी बढ्ता हुन्छ हिलियममा अथवा बेरिलियममा ठोकिनु भन्दा Okay, so this is our required expression for nuclear Coulomb energy experienced by incident particles. So incident particles should have this much energy due to the presence of target nuclei in the stellar core. This is nuclear Coulomb energy. If you calculate, अब तपाईलाई हामीलाई सबै यसको न्यूक्लियसको साइज कति हुन्छ फेम्टोमिटरमा हुन्छ 1.5 फेम्टोमिटर टु 1.7 फेम्टोमिटर है त्यो जुन साइजको हामीले यी सब भ्यालुलाई राखेर एप्रोक्सिमेट गर्यो भने र न्यूक्लिय पनि थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनमा अस्ति नै हामीले डिस्कस गरेको न्यूक्लियहरू राख्यो भने देखिन्छ इभन लार्जर न्यूक्लिय म्याग्नेसियम आइरन सम्मको न्यूक्लिय राख्यो भने पनि यसको एनर्जी न्यूक्लियर कुलम्ब एनर्जी को भ्यालु चाहिँ 900 eV को अर्डरमा आउँछ अथवा से यु क्यान से 1000 इलेक्ट्रोन भोल्ट 1000 इलेक्ट्रोन भोल्ट को अर्डरमा आउँछ यसको मतलब त्यहाँ भएको प्रोटोनसँग एटलिस्ट 900 इलेक्ट्रोन भोल्ट 1000 इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबरको एनर्जी चाहिन्छ जुन प्रोटोन भनेको जहिले पनि इन्सिडेन्ट गर्ने हो सबभन्दा लाइटेस्ट न्यूक्लिय त त्यही हो प्रोटोनले हिट गर्छ हिट गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स ओभरकम गर्न एटलिस्ट चाहिँ त्यहाँ भित्रको टेम्परेचर 10 to the 7 केल्भिन टेम्परेचर हुनुपर्छ दिस इज द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फर द थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन यदि टेम्परेचर भन्दा कम भयो भने फ्युजन हुन सक्दैन त्यहाँ सो फ्युजन हुनको लागि टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर चाहिने कुरा न्यूक्लियर कुलम्ब एनर्जीले दिन्छ रिपल्सिभ फोर्सलाई ओभरकम गर्ने एनर्जी हुनुपर्छ तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा भनौं जुपिटर हाम्रो प्लानेट छ नि जुपिटर चाहिँ स्टार हुन नसकेर प्लानेट भएको इट्स इन द प्रोसेस अफ बीइङ स्टार त्यहाँ भित्र टेम्परेचर 10 to the 6 केल्भिन भन्दा कम छ अरु सबै क्राइटेरिया स्टारको मिट गर्छ त्यसले इट्स अ फायरबल अफ ग्यासेस इट हैज अल्सो टेम्परेचर त्यहाँनिर हाइड्रोजन बर्निङ पीपी चेन र सिएनओ रिएक्सन्स हुनको लागि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पुगिरा छैन तर त्यहाँ ड्युटेरियमहरु छ भने ड्युटेरियम प्रोडक्सन ड्युटेरियम बर्निङ चाहिँ हुन्छ ड्युटेरियम बर्निङको लागि त्यहाँ जम्मा टेम्परेचर 10 to the 6 चाहिन्छ सो जुपिटर इज अल्सो कल्ड अ मिनी स्टार बन्न खोजेको थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन सकेन त्यहाँ त्यही प्रब्लम हो अरु सबै हाम्रो प्लानेटहरु जुन छ त्यो प्लानेट भित्र टेम्परेचर एकदमै कम छ सेन्ट्रल रिजनमा 10 to the 5 भन्दा कम टेम्परेचर छ अथवा अरु रकी प्लानेट भनेको स्टार ग्यासेस नहुँदाखेरि थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुँदैन जुन आउटर प्लानेट्सहरु छ तिनीहरु ग्यासेस प्लानेटहरु जहिले पनि स्टेलर इभोल्युसन तिर त्यो हायासी ट्र्याक तिर जान खोज्छन् अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौं नि स्टार फर्मेसनमा जान खोज्छन् तर जान नसकेर अड्केकाहरु चाहिँ प्लानेट भन्छन् ग्यासेस प्लानेट ओके ओके नाउ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज स्टार भित्र नि प्रोटोन मात्रै हुँदैन ड्युटेरियम पनि हुन्छ त्यसपछि अल्फा पार्टिकल अल्फा न्यूक्लिय हुन्छ एटमिक नम्बर 1 ले 2 ले बढ्ता हुने नेबरिङ त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट हेरे पनि प्रोटोन सबैभन्दा सानो हो त्यसपछि एटमिक नम्बर चाहिँ 1 2 4 यसरी बढ्दै जाने हुन्छ त्यहाँनिर मिक्सचर अफ ग्यासेस मिक्सचर अफ न्यूक्लिय है त्यसैले अब तिनीहरु मिक्सचर हुन्छ तिनीहरु दुईटा सपोज भनौं प्रोटोन पनि ठोकिने भयो ड्युटेरियम पनि ठोकिने भयो भने प्रोटोन ठोकिने भनेको एउटा न्यूक्लिय भएको ठोकिने ड्युटेरियम भनेको दुईटा न्यूक्लिय दुईटा भनेको एउटा प्रोटोन एउटा न्यूट्रोन भएको न्यूक्लिय हो है त्यसरी एटमिक नम्बर अथवा एटमिक वेट 1 ले इन्क्रिज भयो भने जस्तै अल्फा He3 मा चाहिँ एटमिक नम्बर 2 हुन्छ प्रोटोनमा एटमिक नम्बर 1 हुन्छ त्यसो भयो भने के होला भनेर एउटा सानो इक्वेसन पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ न्यूमेरिकलको लागि द डिफरेन्स इन न्यूक्लियर कुलम्ब एनर्जी डेल्टा C between two neighboring nuclei of charge Zd and Z+1e neighboring nuclei एउटा मात्र एटमिक नम्बर बढ्ता हुने नहुने having the same radius r भनेको एउटा मात्रै न्यूक्लिय फरक छ तिनीहरुको रेडियाइ चाहिँ approximately same हुन्छ यो डिफरेन्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निक अहिलेसम्म छैन यदि एटमिक नम्बर इभन 9 सम्म इन्क्रिज हुँदाखेरि डिटरमाइन गर्न सकिदैन किनभने साइज एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ फेम्टोमिटरको अर्डरमा हुन्छ है इफ यु डु दिस you see you have expression
यहाँ जेड स्क्वायर मात्रै थियो अघि हामी नेबरको लागि हामीले जेड -1 यहाँ डेल्टा छ यो डिफरेन्स हो यो डिफरेन्स भने पहिले इसी फर जेड भनेर एउटा इक्वेसन लेख्नु पर्यो इसी फर जेड +1 भन्ने एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो र सेकेन्डबाट फर्स्टमा सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ जेड +1 होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायरलाई सल्भ गर्यो भने जेड स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ पार्ट 2z +1 हुन्छ सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द डिफरेन्स इन न्युक्लियर कुलम्ब एनर्जी if you have a nuclei of charges Ze and Z+1e. Okay, so this is Z+2e भइदियो भने यहाँ Z+1 को ठाउँमा Z+2 राख्ने स्क्वायर गर्ने 2 राख्यो भने 3 राख्यो भने 4 राख्यो भने फर्स्ट टर्म त क्यान्सल हुन्छ है 2 3 राख्यो भने त्यही अनुसारले यो टर्म चाहिँ 2 राख्यो भने 4 होला यतातिर यहाँ 4z होला त्यही अनुसारले चेन्ज हुँदै जान्छ you can do whatever you have, what sort of nuclei you have, what sort of nuclei is given in the numerical. Numerical ma suppose एउटा केस प्रोटोनले इन्सिडेन्ट गरेको छ सपोज म्याग्नेशियमलाई अर्को केसमा अल्फा पार्टिकलले इन्सिडेन्ट गरेको छ म्याग्नेशियम so find the difference in nuclear coulomb energy required for proton and alpha particle you can calculate this okay so this is all about nuclear coulomb energy त्यति मिनिमम एनर्जी चाहिन्छ सरफेसमा आउनलाई है अब सरफेसमा आएपछि के हुन्छ पार्टिकल फिजिक्समा हामीले डिस्कस गरेका थियौं सपोज यो न्युक्लाई हो यतातिर चाहिँ पार्टिकल यिनीहरु हाई एनर्जी भएको पार्टिकल प्रोटोनहरु अल्फा पार्टिकलहरु यससँग स्ट्राइक गरिरहेको छ स्ट्राइक गर्दाखेरि यसरी एकदमै एक्सट्रिमली हाई भेलोसिटी न्युक्लियर कुलम्ब एनर्जी भन्दा बढ्ता भयो भने यसले पेनिट्रेट गरेर जान्छ है त्यस्तै सरफेसमा पनि के इन्टरेक्सन एक्सट्रिमली हाई भयो भने यसरी पेनिट्रेट गरेर जाला तर यो जाँदैन यो भित्रै एब्जर्ब हुन्छ एक पोटेन्शियलमा पर्छ जे होस् अस्ति नै हामीले डिस्कस गरेका थियौं तीनटा खालको पोसिबिलिटी छ एउटा चाहिँ obviously न्युक्लाई पोजिटिभली चार्ज भएको हुनाले पोजिटिभली चार्ज इन्सिडेन्ट पार्टिकललाई रिपेल गर्छ कुलम्ब इन्टरेक्सन हुन्छ रिपल्सिभ इन्टरेक्सन त्यसैलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीले न्युक्लियर कुलम्ब एनर्जीको एक्सप्रेसन डेराइभ गर्यौं है अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यसको सरफेसमा जुन यहाँ भित्र न्युक्लाई हुन्छ नि जस्तै प्रोटोन न्यूट्रोन छ यताबाट पनि गएको प्रोटोन न्यूट्रोन छ यहाँको प्रोटोन न्यूट्रोन को चाहिँ इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम भनेको स्पिन र यहाँको प्रोटोनको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको बीचमा इन्टरेक्सन भयो भने स्पिन अर्बिट कपलिङ हुन्छ भित्रकोमा बाहिरकोमा पनि बाहिरको चाहिँ हामीले बाहिरको स्पिन obviously they are fermions so forget about the spin both are fermions you have to consider angular momentum यसको angular momentum को यो सिधा गएको छ कि सर्टेन टर्निङ इफेक्ट छ यसको कुलम्ब पोटेन्शियलले गरेर यसको एंगुलर मोमेन्टम र यसैको स्पिनको बीचको इन्टरेक्सन यहाँ भित्र पनि त न्युक्लियोनिक कन्फिगरेसन होला यहाँ भित्र पनि त यिनीहरु सर्टेन मोसनमा होलान् तर एउटा कुरा के केयर के गर्नुपर्छ भने भित्रको मोसन रिलेटिभली बाहिरको मोसन भन्दा एकदमै कम हुन्छ you can even neglect angular velocity of nuclei proton angular velocity of proton or neutron inside the nuclei तिनीहरु चाहिँ सेल मोडेलबाट हेर्ने हो भने तिनीहरु अलमोस्ट स्टेबल हुन्छ सर्टेन नम्बरमा चाहिँ स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबिलिटी गेन गरेर बसेको हुन्छ जबसम्म कसैले हिट गर्दैन कम्पाउन्ड स्टेटमा जाँदैन त्यहाँनेर मोसन चाहिँ र्यापिड हुँदैन कम्पाउन्ड न्युक्लियसमा गइदियो भने त्यसको मोसन 10⁴ मिटर पर सेकेन्ड को स्पिड सम्म जान सक्छ 10⁴ only 10⁴ okay so here it has relatively higher speed it can have angular momentum as well so its spin orbit coupling is very important spin orbit यही बाहिरबाट ठोकिएको प्रोटोनको स्पिन र प्रोटोनकै एंगुलर मोमेन्टमको बीचको इन्टरेक्सन भएर हुने कपलिङ भनेको स्पिन अर्बिट कपलिङ त्यो न्यूट्रल एटमको केसमा त्यस्तो खालको कपलिङ इलेक्ट्रोनले गर्यो भने त्यसबाट आउने कोएफिसिएन्टलाई हामी फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट भन्छौं है त्यसैले त्यो खालको सरफेसको इफेक्ट पनि यहाँ हुन्छ अर्को obviously त्यो इफेक्टलाई ओभरकम गरिदियो भने भित्रको इफेक्ट नेग्लिजिबल भयो भने कि त यहाँको नेग्लिजिबल हुनु पर्यो अनकाउन्टेबल हुनु पर्यो त्यसो भइदियो भने यो भित्र जान्छ भनेको क्रस सेक्सन भित्र पुग्छ अब क्रस सेक्सन कस्तो चाहिन्छ क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसन कस्तो चाहिन्छ जानेर बाहिरबाट आएको कुरा त्यहाँ पुगेर न्युक्लाई भित्र बसोस् त्यसको एक्सप्रेसन
derive गरौँ यही कुरा मैले यहाँ लेखे हो as soon as projectile particle approaches to the nuclei at the target the Coulomb interaction cannot be avoided repulsion त हुन्छ नै just before entering to the Ikawa potential in addition at the surface of the target spin orbit interaction cannot be avoided spin orbit interaction पनि हुन्छ यो लार्जर न्युक्लियहरू भइदियो भने चाहिँ स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सनलाई हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ तर स्टार भित्रको न्युक्लियहरू लार्जर हुँदैन अप टु आइरन सम्म जाने हो है त्यसैले यस्तो पनि रेयर केसेसमा हुन्छ सनलाइट स्टारमा हुँदैन त्यहाँ मोस्टली हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम यिनीहरुसँग नै इन्टरेक्ट हुन्छ म्याग्नेसियमहरु पनि बन्ने भनेको ट्रिपल अल्फा प्रोसेसबाट अलि हट न्युक्लिय भइसकेको यसको मतलब हेभियर स्टारहरुमा हो सनलाइट स्टारमा हुँदैन त्यो okay so this is for less massive star sun-like star this is negligible it has no significant effect on cross section also on Coulomb interaction so these two are important so you need cross section last time हामीले कुरा डिस्कस गरेका थियौ फ्युजन हुने भनेको probably यो हेभियर न्युक्लिय बन्ने हो यो कुनै एउटा टार्गेट छ है यो हामीलाई थाहा छ जस्ट मैले देखाए मात्रै reaction exothermic हो कि endothermic हो त्यसबाट पोजिटिभ र नेगेटिभ लेखिन्छ एक्जोथर्मिक हुन्छ मोस्ट अफ द रिएक्सन्स केही रिएक्सन्सहरु मैले अल्फा रिएक्सन्समा केही बर्निङमा नेगेटिभ भएको लेखेका थिए यो कम्पाउन्ड न्युक्लियसबाट डिकेज इमिडिएटली let A and B represent initial and these are the final products the compound state is an intermediate state in the nuclear reaction in which the incident particle combines with the target nuclei and its nuclear Coulomb energy is shared among all the nucleons of the system. अब चाहिँ ठोकिएपछि तोसँग जति एनर्जी चाहिन्छ नि टार्गेटसँग के अरे उसँग इन्सिडेन्टसँग त्यो एनर्जीले ठोकिएपछि त्यसले मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्छ त्यहाँ त्यो एनर्जी उसले कन्ट्रिब्युट गर्छ र त्यही एनर्जी सबै न्युक्लियनमा शेयरिङ हुन्छ त्यो शेयरिङै होमोजिनियस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेशनमा बोर्डले शेयरिङ होमोजिनियस हुँदैन भनेर प्रपोज गरे हाइपोथेसिस राख्नु भएको थियो यसरी दुईटा न्युक्लियको बीचमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स अल्टिमेटली यिनीहरु ठोकियो nuclear Coulomb energy is required for this sort of collision Coulomb energy हुनै पर्यो यो नेगेटिभको यो एउटा सरी लाइटर न्युक्लियको the energy sharing process is not homogeneous मैले अगाडि पार्टिकल फिजिक्समा हामीले मेन्सन गरेका थियौ leading a nuclear reaction होमोजिनियस भयो भने कम्पाउन्ड स्टेटमा जाँदैन स्क्याटरिङ हुन्छ स्क्याटरिङले डोमिनेट गर्छ रिएक्सन्स हुँदैन इनहोमोजिनियस भयो भने कम्पाउन्ड न्युक्लियसमा जान्छ यो बोर्डकै प्रपोजल हो पार्टिकलमा पनि हामीले लेख्थ्यौं पार्टिकल फिजिक्समा in 36 board proposed compound nucleus hypothesis according to this nuclear reaction takes place in two steps first is incident particle together with the target nucleus forms the compound nucleus in which energy is shared among all nucleons ठोकिएपछि एनर्जी शेयर हुन्छ सबै न्युक्लियन आफूमा पनि सबैतिर शेयर गर्छ है energy sharing process homogeneous हुँदैन भन्छ secondly in the process of energy sharing by the nuclei a relatively large energy can be concentrated into one of the nucleons large energy कतैतिर हुन सक्छ okay त्यसले गर्दा त्यो कम्पाउन्ड this can be estimated using nuclear cross section nuclear cross section expression last time हामीले डिस्कस गरेका थियौ खाली एउटा पार्ट मात्रै यसमा डिफरेन्ट छ you have almost the same slide up to next two slides I guess the cross section of the reaction is defined this is the definition cross section is transition rate per unit incident flux per target particle so this can be calculated using Fermi Golden rule this is the incident flux we know this can be calculated in terms of velocity of incident particle let A and B represent projectile and target the density of particle in incident beam is suppose this is number density n Na nb the number of particles in the target per unit area this is also density per unit area this is also per unit area the incident flux per target particle means we are looking for phi expression for phi so phi a is your incident flux per target particle right? This is defined as number density of incident flux a भनेको incident flux a भनेको ठोकिने कुरा हो number density into relative velocity of incident part means
This is VI. यदि त्यो अर्को टार्गेट जस्तो रेस्टमा छ भने चाहिँ ठिकै छ, इन्सिडेन्ट पार्टिकलकै भेलोसिटी हो, न्युक्लियर ल्याब एक्सपेरिमेन्टमा टार्गेट रेस्टमा हुन्छ, त स्टारभित्र कहाँ रेस्टमा हुन्छ, सबै मसलमा हुन्छ, सेन्टर रिजनमा. सो VI and VF, here is VI, represent relative initial velocity, and final for F. So if you substitute this expression 2 in first, you have cross-section equals to W by NA into VI, NA VI is flux. The transition rate W can be calculated by using Fermi Golden rule 1. अगाडि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ यसको, त्यही कुरालाई मैले रिपिट गरेँ यहाँ. फर्मी गोल्डन रुल भनेको क्वान्टम मेकानिक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यसले चाहिँ कन्टिनममा गएर रियाक्सन हुने, रियाक्सनको प्रोबाबिलिटीलाई बढाइदिन्छ क्या. यो फर्मी गोल्डन रुल कन्टिनमबाट रियाक्सन हुने भनेको र रेजोनेन्टबाट रियाक्सन हुने भनेको दुईटा ब्युटिफुल प्रोसेस हो. रेजोनेन्टमा पनि प्रोबाबिलिटी बढ्छ है, प्रोबाबिलिटी चाहिँ सर्ट पिरियडमा सडनली बढ्छ रेजोनेन्समा. द्याट इज एक्सेप्सनल. इट हेज रेजोनेन्स हेज एक्सेप्सनल ब्युटी than that of this Fermi Golden rule 1. यसले त कन्टिनममा पुर्याउने हो. Fermi Golden rule is the way to calculate transition rate, which is the probability of transition per unit time, from one energy eigenstate, कुनै एउटा particular state मा थियो, of a quantum system into a continuum of energy eigenstate. Continuum मा पुर्याइदिने केले गरेर, पर्टर्बेसनले गरेर. पर्टर्बेसन भनेको के हो, त्यही ठोक्किने हो. पर्टर्बेसन इन्टु सर्फेसमा मैले स्पिन अर्बिट कप्लिङ भनेको थिएँ नि, त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ. यदि लार्जर न्युक्लाई हो भने पर्टर्बेसन त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ. सो इन दोज केसेस इफ योर न्युक्लाई इज लार्जर, देन यु क्यान ह्याभ अ भेरी गुड पर्टर्बेसन. सो यु क्यान go to the continuum very quickly and probability will increase significantly if there is spin orbit coupling term. But in the star, nuclei are mostly lighter, so the effect of spin orbit coupling is very weak. Okay, let us take a system with eigenstate. Initial of a system of Hamiltonian. Say this is your unperturbed Hamiltonian. Okay, so you have some sort of perturbation. Now we consider effect of perturbing Hamiltonian S prime. This is due to the motion of incident party. Incident party heat गर्छ नि, त्यही नै हो perturb. Unperturbed चाहिँ त्यहाँको temperature, high temperature छ नि, त्यो temperature त टार्गेटसँग पनि त्यतिकै छ. त्यो इन्भाइरोमेन्ट जो छ नि, त्यो भनेको चाहिँ अनपर्टर्ड सिस्टम हो त्यो. अनि त्यसमा त्यही भित्र नै खलबल आएर कुनैको स्पिड बढ्दा कुनैको कम हुने र स्पिड बढ्दा उनीले केही कन्ट्रिब्युट गर्ने, त्यो भनेको पर्टर्बेसन है. अब यो पर्टर्बेसन पनि कस्तो टाइपको छ, टाइम डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कन्टिन्युममा उसले गएर कता बस्छ भनेर. इफ S prime is time independent, system goes into only those states in the continuum that have the same energy as initial state. जस्तो पहिले इनर्जी थियो त्यही इनर्जीमा बस्छ, तर कन्टिन्युममा गएर बस्छ भनेको त्यहाँ अल पोसिबल अरु इनर्जी लेभलहरु असाध्यै टाँसिएर बसेको हुन्छ है. If your this your perturbation Hamiltonian, perturbation part is oscillating or is a function of time. With an angular frequency, suppose oscillating भनेको certain frequency चाहिन्छ. The transition is into states with energies differ by plus minus h cot omega. अघि सेममा गएर बस्थ्यो, अहिले चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो टाइमले प्रोभाइड गर्ने फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यही एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ले गरेर तलमाथि हुन सक्छ है. So in both cases, दुईटै जे होस्, टाइम डिपेन्डेन्ट होस्, इन्डिपेन्डेन्ट होस्, one to many transition probability. One to भनेको सुरुमा एउटा स्टेटमा थियो अनि कन्टिन्युममा गयो, पछि पनि त एउटा स्टेटमा थियो कन्टिन्युममा गयो. तर पछि कन्टिन्युममा जाँदाखेरि सेम एनर्जी लिएर गएन कि अलिकति डिफर भएर गयो, पहिले चाहिँ सेम एनर्जी लिएर गयो. ओके, so in both cases one to many transition भनेको one भनेको चाहिँ एउटा एनर्जी स्टेटमा थियो, many भनेको कन्टिन्युममा गयो. One to many transition probability from initial to final state is given by, this is according to Fermi Golden rule. So you know this, 2 pi by h cot, and this is final to initial to final. Due to this perturbation, you have to weight it, you have to find probability using modulus of a square, and this is density of final state. So you can calculate the density of final state using considering a phase space, and you are putting your particle as quantum particle, particles are quantum. This is called matrix element. This is density of final state. So
It is usually written as MIF in high energy particle physics as well as in astrophysics. Quantum mechanics को बुकमा खास गरी नन रिड्युस्ड क्वान्टम मेकानिक्स बुकमा चाहिँ यसरी यो नोटेसन राखेको हुन्छ अदरवाइज अरु बुकहरुमा यस्तो हुन्छ क्युटी लगायतमा ओके m को अलिकति शेपहरु चेन्ज हुन्छ 2m by h cot this matrix element square rho f here the matrix element अब यो म्याट्रिक्स एलिमेन्टमा म्याट्रिक्स हो म्याट्रिक्स भनेको रिलेसन बिट्विन क्वान्टिटिज हो त्यहाँ भित्र हामीले डिफरेन्ट डायनामिकल फिचरलाई को एकाउन्टेबिलिटी लिने प्यारामिटरहरु राख्न सक्छौं फिट गर्न सक्छौं है कपलिङ स्ट्रेन्थ एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन एंगुलर डिस्ट्रिब्युसन त्यही कुरा हामीले लास्ट क्लासमा पनि गरेका थियौं है अब यो कुरा चाहिँ स्टारको केसको हुनाले मैले केही कुरा यहाँनिर फरक कुराहरु लेख्छु जुन बिग ब्याङ सिन्थेसिसमा त्यो लेखेको थिएन है in stellar nuclear physics stellar nucleosynthesis star भित्र हुने thermonuclear fusion reaction मा product particle are not produced in isotropic manner भनेको जुन पनि डाइरेक्सन मा इक्वली उस्तै रेटमा उस्तै खालको पार्टिकल प्रोड्युस हुँदैन stellar nucleosynthesis मा it is because of the temperature variation the center region मा chemical यो त्यहाँको केमिकल कम्पोजिसन पनि डिफर गर्छ डिजेनरेसीहरुले गरेर पनि हिटिङ रेटहरु डिफर हुन्छ है त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनले गरेर केही हाइब्रिड न्युक्लियरको प्रोडक्सनहरु भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटै टेम्परेचर हुँदैन त्यो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुन्छ टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुने कारणले त्यो फर्दर फेरि फ्युजन रिएक्सन भयो भने ती फ्युजन रिएक्सन्सले प्रोड्युस गरेको पार्टिकलहरु आइसोट्रोपिक म्यानरमा इमिट हुँदैन है कुनै एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा बढ्दा पर्टिकुलर टाइपको पार्टिकलहरु होला that will change simultaneously it's a random but that is not a sense systematic हुँदैन त्यसैले you cannot say that is random you cannot say that is isotropic that is anisotropic or you can also claim that may be polytropic emission of particles after thermonuclear fusion reaction. So your density of final state is given by this expression. Phase space volume element consider गर्यो भने हामीले number of state भनेको dn हो number of state को expression तपाईलाई थाहा छ momentum मा एक्सप्रेस गर्यो भने अगाडि हामीले यस्तै गरेका थियौ है अगाडिको स्लाइडमा त्यही थियो. Here E represents total energy of the center in the center mass system. In the phase space, this dn number of state if expressed in momentum, this is simply 4 pi b sq p square dp. But in your case or in our case, in the stellar nucleosynthesis, you have to write 4 pi v. For 4 pi b, you have to write this del omega. For the volume, for the asymmetric volume, this is symmetric volume, solid angle solid angle represent 4 pi ho, the whole volume ko. यहाँ चाहिँ हामीले अब कस्तो खालको हुन्छ आइसोट्रोपी हुन्छ एनाइसोट्रोपी हुन्छ पोलिट्रोपी हुन्छ भनेर यसको ठाउँमा डी ओमेगा लेख्नु by hq, and this is the regency factor because we know nucleons are fermions, so it can have 2 degrees of freedom regarding spin up and down, so you have to consider this. So d omega represents the solid angle containing the final state particle. कतातिरको एंगलमा कतातिर कुन डाइरेक्सनमा फाइनल स्टेट पार्टिकल छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसरी गर्छौं. The final state momentum and spin multiplicity of final states are represented by Pf. Pf is final state momentum and Gs. No, sorry, this is Gf. Okay, so Gf is spin multiplicity of final state. F refers to final. अब यहाँनिर त्यसैमा हामीले वेट गर्यौं एनर्जीले वेट गर्दियौं एनर्जी प्याकेटले जुन चाहिँ नि पर्टिकुलर सलिड एंगलमा जति एनर्जी हुन्छ डिफरेन्ट खालको त्यहाँ कलम्सहरु हुन्छ के कोनिकल शेपको कलम्सहरु हुन सक्छ जहाँ आउटगोइङ पार्टिकलहरु जान्छन् त्यो डिफरेन्ट कलम्सहरुलाई हामीले कुनै एउटालाई लियौं अथवा पछि सम गरे पनि भयो इन्टिग्रेट गरे पनि भयो. Okay, so we have weighted your number of states by the energy needed for those processes. Okay, here the term dp by d. Now I have written this because in the star, nucleons are not relativistic. Electrons can be relativistic. Electron relativistic हुन सक्छ. न्यूक्लियर चाहिँ नि एकदम म्यासिभ स्टारमा पनि न्यूक्लियर रिलेटिभिस्टिक भएको छ भनेर क्लेम चाहिँ गरिया छ है, तर त्यो कन्फर्म चाहिँ भएको छैन.
non-elastic नै हुन्छ, velocity high हुन्छ तर non-elastic हुन्छ. So this is for momentum mb by say d is kinetic energy for non-elastic particles. So you have this sort of relation 2 by v जस्तो भयो. So if you insert this in your equation 7, you get this sort of relation. And again, you substitute this rho f in your Fermi Golden, in your expression for Fermi Golden. Expression comes from Fermi Golden rule, or equation 4. Equation 4 takes this form. Simplifying this, you have this sort of coefficient here, and the variables are p of square, g of v of. That depends upon the nature of the particles, velocity, and so on. Nature of the incident particles, there is multiplicity, spin multiplicity. Okay, so looking at the constant term, यो constant term यसले direction लिन्छ, angular distribution लाई care गर्छ, यसले volume element को size लाई fix गर्छ, phase space को volume element को size लाई. यो एउटा coefficient हो symmetry को लागि. So you can insert, you can lock it in the matrix मा राख्न सक्यो सबै. सबैलाई matrix भित्र हाल्दियौ है, त्यही नै हो. Coefficient यहाँ भित्र पस्यो. Okay, so transition rate is given like this expression. You know transition rate, you know cross section is transition rate per unit incident flux per target particle. So you can substitute W from equation 9. So substituting W from equation 9, you have this sort of relations, Pf square Gf by Na, product of two velocities. Now this is interesting. Cross section is inversely proportional to product of, or product of relative velocities of incident and final products, incident particles and final products that involve in the nuclear reaction or nuclear fusion reaction. Okay. Therefore, the nuclear reaction cross-section is inversely proportional to the product of these two. And for the multiplicity, spin multiplicity, you can write multiplicity is always 2s plus 1 for spin, for angular momentum 2l plus 1, for linear momentum for angular momentum to total angular momentum j into j plus 1, or sorry 2j plus 1 and so on. So spin 2s plus 1. So this is for particle, outgoing particle C, this is for D. There is spins. Here SC and SD are spins of product particles C and D. The number of particles substrate, number of possible substrates for them are total possible substrates are 2s plus 1. If you know the value of PS, SC or SD, you can calculate number of possible substrates. This is the same that I had written during that Big Bang synthesis. It should be remembered that the probability that any incident particle will hit a target is sigma times this sigma times NB. And the number of interactions per unit per second, per unit area per second will be product of both number densities, cross-section, and initial velocity. Okay, so today I completed this section, nuclear Coulomb energy, expression of nuclear Coulomb energy, and expression for thermonuclear fusion reaction. So these two are necessary and sufficient condition to have a nuclear reactions that we expect in the star. And these reactions are mostly thermonuclear fusion reaction. So यो दुईटा डेरिभेसन हो. अब मैले के विचार गरेँ भने यो डेरिभेसनमा अघि मैले न्युमेरिकलको चान्सेसहरु हुन्छ भने थिए थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको डिफरेन्ट पार्टमा है. मैले के विचार गरेँ भने म सबै कलेजहरुलाई इन्फर्मेसन पनि पठाउँछु, हामी क्वेशन न्युमेरिकलको लिस्टहरु पठाउँछौं यो ब्याचको लागि भनेर हैन, अलिकति थप्छौं, चेन्ज गर्छौं. यो जुन जिन्स लिमिट, जिन्स क्राइटेरिया थियो, जिन्स लिमिट, त्यसको न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यहाँको न्युमेरिकललाई हामीले नघटाउने, त्यहाँ बरु बढाउने, र यो सेक्सनको न्युमेरिकल हामीले पार्टिकल फिजिक्समा एड्रेस गर्छौं. तपाईहरु पार्टिकल फिजिक्स पढ्नै पर्छ कम्पल्सरी. दुईटा डिसिप्लिनमा किन पठाउने, एस्ट्रोफिजिक्समा यो सेक्सनमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको सेक्सनमा, स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिसको सेक्सनमा दुईटा डेरिभेसन बाहेक
न्यूमेरिकल चाहिँ यो सेक्सनबाट म यो वर्षको लागि यस्तो डिफिकल्ट इयर छ है यो वर्षको लागि न्यूमेरिकल यो सेक्सनबाट म हटाइदिन्छु त्यसैले हामीले छलफल गरेर यो सेक्सनमा को न्यूमेरिकल हामी पार्टिकलबाट एड्रेस गर्ने पार्टिकलबाट पढाउने एस्ट्रोफिजिक्समा अहिलेसम्म मैले पढाएको सेक्सनमा चाहिँ अहिलेसम्म सकिएको हाम्रोमा त्यो स्टार फर्मेसनमा खालि जिन्स लिमिटरको केसहरुमा भएको न्यूमेरिकल त्यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल एक दुईवटा बढाएर म तपाईहरुलाई दिन्छु द्याट्स one सेक्सन हामीसँग अर्को पनि एउटा सेक्सन छ जहाँ न्यूमेरिकल हामीलाई चाहिन्छ कमसेकम दुईटा सेक्सन हाम्रो न्यूमेरिकल एउटा हुन सक्छ अर्को प्रुफ गर्ने हुन सक्छ एक्जाममा दुईटा सम्म हुन सक्छ त्यसैले दुईटा सम्म हुन सक्नेलाई हामी धेरै न्यूमेरिकल धेरै सेक्सनहरुको अहिले नगर है सिचुएसन कसरी अगाडि जान्छ तर अहिले ओभरलोडेड हामी नगर्दिनु भनेर अब that's why now I move to ISM interstellar medium we need two classes to address interstellar medium त्यसमा हामीले interstellar extinction curve को एउटा डेरिभेसन गर्नु छ र interstellar स्टारलाई बाहेक त्यहाँ मिडियममा के कमन प्रोपर्टिज छ स्टारलाई सबैले हटाइदियौ र interstellar mediumको चाहिने कन्ट्रिब्युसन के हो हामीले पहिले सुरुमा भन्ने गर्थ्यौ stars are there is almost nothing in between the stars there is a vacuum in between the stars भन्थ्यौ तर there are many things many amazing features are going on in between the stars धेरै पहिले चाहिँ थाहा थिएन अब अप्टिकल टेलिस्कोप मात्रै हुँदा इन्फ्रारेड टेलिस्कोप माइक्रो टेलिस्कोप रेडियो टेलिस्कोप भएपछि त्यहाँ एक्सट्रिमली डाइल्युट भए पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हुन सक्ने रेस्पोन्सिबल एलिमेन्टहरु र रेस्पोन्सिबल प्रोसेसहरु हुन्छ कोल्ड स्काई त कोल्ड नै हो त्यो कुराकानी हामी दुईटा डस्टको बारेमा व्हाट इज इन्टरस्टेलर डस्ट what is gases and how they interact with each other and what is the meaning of extinction curve and why extinction curve nature of the extinction curve is same in all directions not only in our Milky Way galaxy also in our other galaxies in all galaxies in trillions and trillion galaxies the nature of or say the mathematical formulation of extinction curve galactic extinction curve is same. Only the difference is the one factor. That factor like an intercept, straight line fitting of the intercept आउँछ नि त्यस्तै खालको एउटा फिडुसियल रेशियो भन्ने छ फिडुसियल रेशियो बाहेक अरु सबै कुराकानी सेम हुन्छ इन्टरस्टेलर मिडियम लाई हेर्दाखेरि सबै ग्यालेक्सीहरुमा त्यो रिजिममा हामी जान्छौं त्यहाँनेर आइएसएम साइकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि हाउ डिटेक्सन टेक्नोलोजी फर gases हाइड्रोजन एन्ड हिलियम and also for other component that is in the interstellar medium that is also important particularly for the research कसैले फ्युचरमा सपोज टेलिस्कोपमा गएर काम गर्न मौका पायो अथवा यहीँनिर पनि हाम्रो नियर बाइ टेलिस्कोपहरुमा इभन इन्डियामा धेरै टेलिस्कोप छ चाइनामा त्यहाँनिर जाने पायो भने त्यहाँ सुरुमा चाहिने टुल्सहरु डिटेक्सन टेक्नोलोजीहरु त्यो कुरा आइएसएम च्याप्टरमा छ एउटा क्लास डिटेक्सनमा अर्को क्लास इन्टरस्टेलर एक्सटिंक्सन कर्वमा दुईटा क्लासमा हामी सक्छौं यो अनि त्यसपछि यो एउटा छुट्टै च्याप्टर हो स्टार फर्मेसनको सेक्सन कम्प्लिट हुन्छ यो च्याप्टर इन्टरस्टेलर मिडियम आइएसएम साइकलहरु सक्यो भने अनि त्यसपछि अर्को च्याप्टर छ दुईटा च्याप्टर अनि त्यसपछि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर छ ग्यालेक्सीहरुको है अनि त्यतातिर हामी जान्छौं र सबभन्दा ठूलो र इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पोस्ट मेन सिक्वेन्स ठूलो च्याप्टर त बिग ब्याङ नै हो त्यो लगभग सक्यो पोस्ट मेन सिक्वेन्स इभोल्युसन भन्ने एउटा अर्को छ ठूलो च्याप्टर स्टार कसरी डाई हुन्छ भन्ने है त्यसमा म तपाईहरुलाई पनि इन्भल्भ गराउँछु कतिपय दुई जना ग्रुप बनाएर अब दशैं अगाडि हाम्रो कोर्स सकिदैन इलेक्टिभ कोर्सहरु 4 क्रेडिट आवर कोर्सको लागि कमसेकम पनि करिकुलमले नै भन्छ 20 क्लासेस अफ 2 आवर्स कसैले 10 वटा क्लास 8 वटा क्लासमा सक्यो भन्यो भने त्यो it's not digestible है कमसेकम एक कुरा यतिसम्म सुन्नै पर्छ न्यूमेरिकललाई हामीले अलि एड्रेस गर्ने हो न्यूमेरिकललाई थोरै बनाऊ मैले सबै कम्पलसरी पेपरको फ्याकल्टीहरुलाई भनेको छु मिटिङमा न्यूमेरिकलको नम्बरलाई रिड्युस गर्नुस् इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनहरु इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु पढाउनुस् स्टुडेन्टहरुलाई ओभरलोड नगरौं मटेरियलहरुको कमी छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा है डिभाइस र मुख्य कुरा इन्टरेक्सन हुने साथी साथीमा ग्रुप मिलाएर पढ्ने र डिस्कस गर्ने शेयरिङ गर्ने त्यो कुराहरुको अपर्चुनिटी अलि असाध्यै कम छ त्यसैले गर्दा हामीले त्यो कुरा बुझेर इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट 100% डेलिभर गर्नुपर्छ र एक्सटेन्डेड कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ साइजमा ल्याउनुपर्छ है जुन पनि लेभलमा
Okay, now I stop here for today. यो विकमा पनि अर्को एउटा क्लास गर्छौँ